So, in the morning session, we were discussing about differentials in automobiles. അതല്ലേ സംസാരിച്ചോണ്ടോ നമ്മള്? Sir. Okay. Okay, so why was there a need of installing differential in an automobile? What were the needs that we had discussed? Tell me. Akshay Krishna T, please switch on your mic and answer my question. Why is there a need for installing differentials in automobile transmission? Para. അത് രണ്ട് വീലും തമ്മിലുള്ള ഡ്രൈവ് സ്പീഡ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട്. Okay, fine. Drive speed മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട്. Now, why should there be a difference in speed between the wheels? എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള? എന്തിനാണ് അങ്ങനെ? സുലഭ്, switch on your mic, answer my question. Why is such an requirement arising? One wheel should move faster or slower than the other. Sulabh, please switch on your mic. Sir. Okay, tell me why is there such a requirement of getting different speeds on two wheels? Sulabh. Yes, sir. See, normally when an automobile moves, every wheel should have same speed, same rotation speed. Anganelle? Okay, then why is there a need arising such that one wheel should have more or less speed than the other corresponding wheel? When we take the example of two rear wheels, two back wheels, why is there a need arising such that one wheel should move faster or slower than the other? Tell me. Sorry? Curve. Distance. Okay, when the automobile is taking a turn അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ത്രൂ എ കേർവ്, അപ്പോൾ ഒരു കേർവിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്നർ വീല് കൂടുതൽ ഔട്ടർ. Very good. Inner wheel should be, the distance covered by the inner wheel will be always very much lesser than that of the outer wheel. That means outer wheel has to cover more distance. About more distance within the same time span, if one wheel has to cover compared to the other, it should move a little faster than the other. So in such cases, a necessity of what? Obtaining different speeds for both the wheels arises. So to overcome such a situation, fundamentally, we will be installing a differential, a set of differential gears. It's a combination of gears, or rather speaking, it's nothing but another gear train or an epicyclic gear train within which we have a combinations of different sets of bevel gears. Till now, we were discussing about epicyclic gear trains, or for that matter, in general, about gear trains. And most of the times we have come across gear trains with what? Spur gears. So when for the conditions that we have discussed just now, that means the arisal of condition of two wheels having two different speeds. In such a condition, to overcome such circumstances, we have to install gear trains, which is in general known as differential. And within this specific gear trains, rather than spur gears, usage of bevel gears will be more. Now let us get into the discussion of differential wheels by seeing a video, seeing an animation. Okay, so you will get a more clearer picture. I hope you are able to see the screen, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay, let us see how a differential specifically works. See, generally
it is used in automobiles and a transmission system. See, what you see here are the front and rear wheels within an automobile. Now the box shown here is the engine. It is schematically represented, and from the engine you have a long axle through which the motion and power gets transmitted to the back rear wheels. Correct? This is a back wheel drive system shown. Okay, let us move on with the video. See, the engine is marked, the driving shaft is marked, the back wheels. Now, before showing the back wheels, see, this is the engine, drive shaft, and now the part which is highlighted, that is basically the differential. The gears and the combinations will be coming inside that particular box or that closure. Within that closure, you have your differential. Those are the drive wheels or the back or rear wheels. Let us get a closer look. See, the differential will allow the drive wheels to turn at different speeds. Turn in the sense to rotate at different speeds. And such situations arise when the vehicle or the automobile has to govern a turn. See, while turning, as it is clearly shown, the inner wheels cover lesser distance compared to the outer wheels, or vice versa. The outer wheel has to cover larger distance. Circular arcs consider here. If you take the area or the circumferential distance, the outer wheels or the left side wheel has to cover more distance than the right side or the inner wheels. So as it has to cover more distance and within a common time frame, obviously what should happen? The speed of the left wheel should be greater than the speed of the right wheel. Adana n left greater than n right. N represents speed. ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? Yes, sir. Okay, fine. So speed of the left one should be greater than that of that right one. See, both the wheels are combined using a single common axle. നമ്മൾ generally ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ when we conceive an automobile in a very raw sense, നമ്മൾ എപ്പോഴും ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മേലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഇഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, if suppose the actual automobiles were made where the rear wheels come on a single rotating shaft, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will happen when the automobile is trying to take a curve? So ഇപ്പം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ലെങ്തിയർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുന്നോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന is the driving shaft, the shaft which comes directly from the engine അല്ലെ? And onto the driving shaft അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ബെവൽ ഗിയർ, ഒരു ഹെലിക്കൽ ബെവൽ ഗിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? ആ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി അല്ലേ, ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ മേലെ ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ അറ്റത്ത് സ്മോൾ വൺ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ദ വെർട്ടിക്കൽ ബെവൽ ഗിയർ വിച്ച് ഈസ് ഷോൺ. അപ്പോഴല്ലേ ട്രാൻസ്മിഷൻ എക്സാക്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിനിലേക്ക് മാറുക അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഹൗ ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ്. ആ റൊട്ടേഷൻ ഈ ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലൊരു ഗിയർ സിസ്റ്റം വേണ്ടേ വെക്കാൻ അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല വെക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, so if such was the design that the two rear wheels are located or constructed on a single shaft, ഇത് turn or when the automobile covers a turn, എന്താ സംഭവിക്കുക? Let us see. ഓക്കെ, ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ എത്തിപ്പോയി. സി, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മേലെയാണ് രണ്ട് വീലും വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, വെൻ സി നോർമൽ കേസസ് വെൻ ദ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഈസ് ടു ട്രാവൽ ഓർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ത്രൂ എ റെഗുലർ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ ദർ വോണ്ട് ബി എനി
issue because both the wheels will be having same speed. But if it has to cover or pass through a turning, ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? Anyway, the boundary conditions remain the same, അല്ലേ? The inner wheel will have to cover a shorter distance compared to the outer wheel. അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് വേഴ്സ, ഔട്ടർ വീലിന് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇഫ് ദേ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിഫറൻഷ്യൽ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഈസ്, ഈ സമയത്തും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ടൈം ഫ്രെയിമിലാണ് ഇത് ടേൺ ചെയ്ത് വരണം, അല്ലേ? അതായത് ഇന്നർ വീൽ ഒരു സമയത്തെത്തി, ബാക്ക് വീല് പിന്നെ മെല്ലനെ വന്നാൽ മതി, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. A constant time frame is there. So carrying a single shaft, if it has to converse a turning within a given time frame, അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പാണ്, അല്ലെ? ഇന്നർ വീല് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യും, ഔട്ടർ വീലിന് അതേ സമയം കൊണ്ട് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ദർ വിൽ ഒക്കർ സ്ലിപ്പ്. സ്ലിപ്പ് സംഭവിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യും? ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ്, അല്ലേ? അതല്ലേ സംഭവിക്കുക? ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇൻസ്റ്റാളിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ. നൗ ലെറ്റ് us get into a more deeper look at the differential. Differential components എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. See, what you see within that section figure is a combination of gears, specifically speaking bevel gears, and this is nothing but another form of a gear train. ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി ഇതിലെ കോമ്പണൻസ് എന്നുള്ളത് let us look at clearly. See the animation, how it is being turning. ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത് individually each parts will be explained now. See the speed shown, n left and n right. They both are independent. Dependent അല്ല. n left in ഒരു വാല്യൂ, n right in ഒരു വാല്യൂ. See, the two things which are shown, ഈ rod, the projected rod is nothing but the driving shaft. Engine direct ആയിട്ട് വരുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. At the end of the driving shaft എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗിയർ, അല്ലെ? See the profile of its teeth. ടീത്തിന്റെ ടോപ്പ് പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് നോക്ക്, വളഞ്ഞിട്ടുള്ള. ഇറ്റ്സ് എ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ഉണ്ട്. ഹെലിക്കൽ ഗിയറിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് മെഷ്ഡ് അപ്പ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ helical gear വെച്ചിട്ടുണ്ട്. That vertical round gear which you see is known as the ring gear. Differential ring gear ആണ്. See how the motion is being transmitted. Two entirely different പ്ലെയിൻസിലേക്കാണ് മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഒന്ന് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് റിംഗ് ഗിയർ, അല്ലെ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്കാണ് ദ മോഷൻ ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. Now, attached to the ring gear, there will be a spider gear. See, spider gear എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നോക്ക്. There is a projection, അല്ലെ? ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തിന്റെ മേലേന്ന്? റിംഗ് ഗിയറിന്റെ മേലേന്ന്, അല്ലെ? I hope you are able to see that one. And on to that projection, a spider gear is pinned. ഈ spider gear എന്താണ്? This is specifically a bevel gear. ഒരു small bevel gear ആണ് അത്, അല്ലെ? So naturally, when such a component is fixed to the ring gear, what will happen? ഈ റിംഗ് ഗിയറിന്റെ മേലെയാണ് ഒരു പിന്നുള്ളത്. ആ പിന്നിന്റെ മേലെ, ആ പിന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്, അതിന്റെ മേലെയാണ് ആ ബെവൽ സ്പൈഡർ ഗിയർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ വെൻ ദ റിംഗ് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കലി, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ? ആ പിന്ന് അലോങ് വിത്ത് ദ റിംഗ് ഗിയർ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ മൂവ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പൈഡർ എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്പൈഡർ വിൽ ബി മൂവിങ് അലോങ് ദ റിംഗ് ഗിയർ. റിംഗ് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്പൈഡർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സി, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? Yes, sir. Okay. So, but when you look carefully, see, spider gear has one more property. ഇതിപ്പം ടോട്ടൽ റൊട്ടേഷൻ ആണ്. റിംഗ് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പിൻഡ് ടു ദ പ്രൊജക്ഷൻ, അല്ലെ? ആ ബ്ലാക്ക് പ്രൊജക്ഷന്റെ മേലെ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്പൈഡർ ഗിയർ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ്. സ്വന്തം ആക്സിസിൽ അതിന് സ്പിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും. Rotating along with the ring gear, the spider gear can also spin, S-P-I-N, spin on its own axis. ചെയ്തൂടെ? അതും ചെയ്തൂടെ അതിന്? Sir. Yes. That particular property is being exploited in the differential system.
ഇതിപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി റൊട്ടേറ്റിംഗ്. സി, ഇതാണ് സ്പിന്നിങ് ആക്ഷൻ. സോ രണ്ടും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ റിംഗ് ഗിയർ വൈൽ സ്പിന്നിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ്. സി, ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സ്പൈഡർ ഗിയർ ആണ് രണ്ട് ആക്സിൽ ഉള്ളത്. രണ്ട് വീലിലേക്ക് പോകുന്ന ആക്സിലാണ്. ആ ആക്സിലിന്റെ എൻഡിൽ എന്താ ഉള്ളത്? അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ബെവൽ ഗിയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. രണ്ട് ബെവൽ ഗിയർ കാണുന്നില്ലേ? അതിനാണ് സൈഡ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. യു ആർ ഏബിൾ ടു സീ ടു സൈഡ് ഗിയേഴ്സ്, റൈറ്റ്? രണ്ട് സൈഡ് ഗിയർ കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സ്പൈഡർ ഗിയർ. സ്പൈഡർ ഗിയറുമായിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. ദ മോഷൻ ഓർ ദ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്. ഡയറക്ട്ലി ദ മോഷൻ ടേക്കൺ അപ്പ് ഫ്രം ദ എഞ്ചിൻ. എഞ്ചിൻ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യലിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് ആണ്. ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ റിംഗ് ഗിയർ. ഇപ്പം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിംഗ് ഗിയറിലേക്ക് ആദ്യ മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഫ്രം ദ റിംഗ് ഗിയർ along with the spider gear, the motion gets transmitted to the two side gears and the side axles. രണ്ട് സൈഡ് ആക്സിലേക്ക് മോഷൻ പോകും. See now, ഈ കാണിച്ച എന്താ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ച ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when the two wheels are moving along a straight path. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത് ആണെങ്കിൽ both the speed should be equal അല്ലെ. ലെഫ്റ്റ് വീലിന് റൈറ്റ് വീലിന് സ്പീഡ് should be equal. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് ടോട്ടൽ മോഷൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ആനിമേഷൻ പോലെ വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്പൈഡർ ഗിയർ വിൽ സിംപ്ലി റൊട്ടേറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ റിംഗ് ഗിയർ. അത് സ്പിൻ ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി റൊട്ടേറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ റിംഗ് ഗിയർ. റിംഗ് ഗിയർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ സിംപ്ലി ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ്. ഇറ്റ് വോണ്ട് സ്പിൻ. ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പിന്നിങ് ഇല്ല. ഇറ്റ് സിംപ്ലി റൊട്ടേറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ സ്പൈഡർ ഗിയർ, ring gear. And as the side gears are attached അല്ലെങ്കിൽ locked to the spider gear, see ആ ലോക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാ. അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ റിയർ ആക്സിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഗിയർ ഉള്ള ആക്സിലും എന്ത് ചെയ്യും? ആ ബെവൽ ഗിയേഴ്സ് സ്പൈഡർ ഗിയേഴ്സിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സൈഡ് ആക്സിൽ. ആ രണ്ട് വീലിലേക്കുള്ള ആക്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സി എൻ ലെഫ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എൻ റൈറ്റ്. രണ്ടിനും ഒരേ സ്പീഡാണ്. ശരിക്കും ആലോചിക്കുക, ലെഫ്റ്റിലെ വീലിലേക്ക് വരുന്ന ഷാഫ്റ്റും റൈറ്റിലെ വീലിലേക്ക് വരുന്ന ഷാഫ്റ്റും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഷാഫ്റ്റാണ്. അവർ കമ്പൈൻഡ് അല്ല. ബട്ട് അവരെ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നടുക്കുള്ള സ്പൈഡർ ഗിയർ മാത്രമാണ്. ഒരു സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റ് അല്ല. രണ്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ്ലി എന്താ പറയാ ഇനേബിൾഡ് ഷാഫ്റ്റ്സ് ആണ് അത്. Now, when the wheels are covering a right turn, ഒരു റൈറ്റ് ടേൺ എടുക്കുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പൊ റൈറ്റ് ടേൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദ ടയർ വിച്ച് ഈസ് ഓൺ ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓർ ദ ഇന്നർ ടയർ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസും ലെഫ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഭാഗത്തുള്ള ലെഫ്റ്റ് ടയറിന് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസും ആണ്. സോ വിത്തിൻ സെയിം ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഇത് കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത്? ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വീൽ ഷുഡ് ഹാവ് മോർ സ്പീഡ് ദാൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് വീൽ. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? വെൻ ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ റൈറ്റ് ടേൺ, ദ സ്പൈഡർ സ്റ്റാർട്ട്സ് സ്പിന്നിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ് along with the rotation of the ring wheel. സ്പൈഡർ സ്വന്തമായി സ്പിൻ ചെയ്യാനും തുടങ്ങും. കണ്ട, it starts spinning. ബേസിക്കലി സ്പൈഡർ സ്വന്തമായി സ്പിൻ ചെയ്യുന്നതല്ല. ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇത് ഡിസ്ലോക്ഡ് ആനിമേഷൻ ആണ്. ദ സ്പൈഡർ ഗിയർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആക്സിൽസ്. അതിന്റെ മേലെ ഗിയറുമായിട്ട് എപ്പോഴും കോൺടാക്റ്റിലുള്ള. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ റൈറ്റ് ടേൺ. റൈറ്റ് ടേണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് വീലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വീലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ റൊട്ടേഷനും കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ദ സ്പൈഡർ ഗിയർ സ്റ്റാർട്ട്സ് സ്പിന്നിങ്. കണ്ട, റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് സ്പിന്നിങ് ആവും ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആക്ഷൻ. The side axles with the bevel gears are in contact with the spider gear.
കണ്ട, വെലോസിറ്റി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പോസസ് ചെയ്യും, വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്പിന്നും പോസസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, വെലോസിറ്റി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്പിൻ. ഈ ബോത്ത് വെലോസിറ്റീസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആക്സിൽ ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. സി, ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ച ഒന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആക്സിലും റൈറ്റ് സൈഡ് ആക്സിലും. ഇതിപ്പോ റൈറ്റ് ടേൺ ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ബ്ലൂ കളറാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് വീലിലേക്ക് പോകുന്ന ആക്സിൽ, പുറത്തേക്കുള്ള ബ്ലൂ കളർ റോഡാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ്, ഐ മീൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള വീലിലേക്ക് പോകുന്ന ഷാഫ്റ്റ്. സോ നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്പിൻ ബോത്ത് ആക്ട് ചെയ്യും. സോ ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ആക്സിൽ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആക്സിലേക്ക് ദ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി, അതായത് എന്ത് സംഭവിക്കണം, ഈ പെരിഫറൽ, അതായത് ഈ നീല കളർ ഷോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്സിലിന്റെ മേലെ എന്താ ഉള്ളത്, വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബെവൽ ഗിയർ ഉണ്ട് അല്ലെ, ആ ബെവൽ ഗിയറിന് ഒരു പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും, വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് സ്പിൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പൈഡർ. ഓറഞ്ച് കളർ സ്പൈഡറിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് സ്പിൻ വെലോസിറ്റി അതിന്റെ സം ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലൂ കളർ ആക്സിലിന്റെ മേലുള്ള ബെവൽ ഗിയറിന്റെ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി. ബട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ബ്ലൂ കളർ റൈറ്റ് വീലിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ആക്സിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അതിന്റെ മേലുള്ള ബെവൽ ഗിയർ എന്ത് സംഭവിക്കുക, ഇറ്റ്സ് പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വാട്ട്, ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റൊട്ടേഷൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സ്പിൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പൈഡർ. ഒരു ഭാഗത്ത് വി റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് വി സ്പിൻ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന, വി റൊട്ടേഷൻ മൈനസ് വി സ്പിൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ദ ഇന്നർ വീൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലൂ കളർ ഷാഫ്റ്റ് പോകുന്ന റൈറ്റ് സൈഡ് വീലില് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിസീവിംഗ് സ്മോളർ വെലോസിറ്റി കമ്പയർഡ് ടു ദി അതർ വൺ. ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബോയ്സ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നിന് സ്മോൾ സ്പീഡും ഒന്നിന് ലാർജ് സ്പീഡുമായി. ഇത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലേ? യെസ്, അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. കണ്ടാ, സ്പീഡ് റൊട്ടേഷൻ നോക്ക്, രണ്ടിന് ആ ബ്ലൂ കളർ സാധനം തിരിയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡ് വാല്യൂ നോക്ക്, ആ രണ്ട് ബ്ലൂ ബെവൽ ഗിയേഴ്സിൽ നോക്ക്. കണ്ട, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്പീഡിലും മറ്റേത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുമാണ് കറങ്ങുന്നത്. നൗ ഇഫ് ദ വീൽ ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആണെങ്കിലോ നേരെ റിവേഴ്സ് വരും. കണ്ട, ദ സ്പിന്നിങ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ഫോർ ദ സ്പൈഡർ വീൽ, ദ സ്പിന്നിങ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, അഗെയിൻ ദ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബെവൽ ഗിയേഴ്സ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്, പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബെവൽ ഗിയേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട്, വി റൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് വി സ്പിൻ. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആ ടേൺ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വീല് വിച്ച് ഈസ് നൗ ദി ഇന്നർ വീൽ, ആ ഇന്നർ വീലിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താവും, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വി റൊട്ടേഷൻ വി സ്പിൻ ആവും. പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന വീലിന്റെ സംഭവം എന്താവും, ദ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ബെവൽ ഗിയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, ദ സം ഓഫ് വി റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് വി സ്പിൻ. സ്പിൻ റൊട്ടേഷന്റെയും സ്പിൻ സ്പീഡും റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡിന്റെയും സം ആയിരിക്കും അത്, മറ്റേത് ഡിഫറൻസും. ഇപ്പം ഈ ആനിമേഷനിൽ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് സ്പൈഡർ ഗിയർ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, രണ്ട് സ്പൈഡർ ഗിയർ വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ആക്സിൽ. കുറച്ചും കൂടി ലോഡ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ സിസ്റ്റം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, രണ്ട് സ്പൈഡർ ഗിയർ വെക്കുന്നത്. ബോത്ത് ദ സ്പൈഡർ ഗിയേഴ്സ് കം ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫ്രം ദ റിംഗ് ഗിയർ. റിംഗ് ഗിയറിന്റെ മേലെ എന്നുള്ള രണ്ട് ബ്ലാക്ക് എക്സ്റ്റൻഷന്റെ മേലെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെന്ന്, രണ്ട് സ്പൈഡർ ഗിയറും. കുറച്ച് ലോഡ് കൂടുതൽ താങ്ങാൻ പറ്റും, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഫങ്ഷൻസ് സെയിം ആണ്. Spider gears spin in the opposite directions. Kanda. Another thing that we obtain by installing a differential is large speed reduction to the high gear ratio. Gear ratio എന്തായിരുന്നു? What was gear ratio? രണ്ട് ഗിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തമ്മിലുള്ള ഗിയർ റേഷ്യോ എന്താണ്?
Clint, switch on your mic. Tell me what is the gear ratio. If you have a wheel and a pinion, what is gear ratio? Clint, switch on your mic. Mic on ആക്ക് Clint. Clint Frederick ഉണ്ടോ? Diljit Suresh has left the meeting. ഓൻ അറിയാം ഞാൻ അവനെ വിളിക്കുന്നുള്ളത്. ക്ലിന്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ? സർ ക്ലിന്റ് ആൻസർ പറ. ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Yadul Harish, switch on your mic. Tell me what is gear ratio. Yes, sir. It's a ratio between rotational speed of two machine gears. Gear ratio in the direct definition is not with respect to rotational speed. See, what I have shown here is speed reduction due to high gear ratio. എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഗിയർ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ട് റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല. വേറെന്താണ്? വാട്ട് അതർ റേഷ്യോ? ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡ്. സ്പീഡ് റേഷ്യോ അല്ലടോ. അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് divided by number of driven gear, teeth of driven gear. Number of teeth on the bigger wheel divided by number of teeth on the smaller wheel. That is gear ratio. Okay. Clint ഉണ്ടോ അവിടെ? ക്ലിന്റ്. സർ. ക്ലിന്റ്, ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സീരീസ് എക്സാമിനേഷന്? ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാലോ എല്ലാവരും ന്യൂമറിക്കൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. Okay. So, apart from obtaining two different speeds for two rear wheels, what other things that we achieve using differential is, one is speed reduction due to high gear ratio. See, ഒന്ന് ലാർജർ ഗിയർ ആണ്, ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ലാർജർ ഗിയർ ആണ്, മറ്റേ സ്മോളർ ഗിയർ ആണ് അല്ലെ. സോ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിൽ ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്? സ്പീഡ് അല്ലെ, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്പീഡിൽ ലാർജ് വേരിയേഷൻസ് വരും, റിഡക്ഷൻസ് വരും ബേസിക്കലി. See, another thing that we obtain is power flow. Exactly perpendicular ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള പവർ ഫ്ലോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും when we install differentials. ഒരു സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റിന് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ടു ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള പവർ ഫ്ലോ നടത്താൻ പറ്റും. സോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്ര കണ്ടന്റ് മതി. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എക്സാക്ട്ലി ഹൗ എ ഡിഫറൻഷ്യൽ വർക്ക്സ് അല്ലെ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഡിഫറൻഷ്യൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം? കാരണം ഈവൺ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ റെഗുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. With the figure, you were asked to write down the working principle and the working methodology of a differential gear. ഞാൻ തരുന്ന നോട്ട്സിൽ അത് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പണൻസ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാ, വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പണൻസ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പണൻസ് പറ. ഈ കാണിച്ച ഗിയറുകൾ അതിന്റെ എല്ലാം പേരൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെ നോക്കട്ടെ. ഗോകുൽ ഗംഗാധരൻ, switch on your mic.
ഗോകുൽ ഗംഗാധരൻ, ജിഷ്ണു സജീവൻ. ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്. ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്, ഓക്കെ. ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്, ഓക്കെ. പിന്നെ സർ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സൈഡ് ഗിയർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. സൈഡ് ഗിയർ. തെറ്റ്. ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് സൈഡ് ഗിയറിലേക്കൊന്നല്ല വരേണ്ടത്. Driving shaft ഇത്രയും സമയം side gear. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ അതാണോ മനസ്സിലായത്? സ്പൈഡർ ഗിയർ അല്ലേ? വീണ്ടും തെറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും സമയം ഒരു ആനിമേഷൻ കാണിച്ചിട്ട് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് സ്പൈഡർ ഗിയറിലേക്കാണോ മോഷൻ വരുന്നത്? ഇത്രയും സമയം ഇതാണോ? നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുക? ജുനൈദ് എ പി, സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ മൈക്ക്. ടെൽ മീ ദ കോമ്പണൻസ്. വാട്ട് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്? എന്നോട് ചോദിക്കില്ല. ഞാൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ടു യു. എന്നോടല്ല ചോദിച്ചത്, ഞാൻ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത്. റിംഗ് ഗിയർ അല്ലേ? സി യു ക്യാൻ സീ ദ ജോമെട്രി ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ നോക്കിയാൽ പോരെ. From the driving shaft, the motion gets accepted by the ring gear. Alle? Okay. Amarnath, switch on your mic. Amarnath. Sir. Okay, tell me, ring gear ni shesha endana? What's next? What's the next component? Which is the next component after ring gear? സ്പൈഡർ. പറ. മോനെ, നിങ്ങൾക്കല്ലേ നിങ്ങളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം വേറൊരാളൊന്ന് എഴുതി തന്നാൽ പോലും പാസ്സാവും നിനക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബോർഡിൽ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നു, PPT കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു, വീഡിയോ ആനിമേഷൻ കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്പൈഡർ ഗിയർ. ഇത്രയും സമയം ആലോചിക്കണം. എനിക്ക് മുന്നിൽ ഇത്രയും സമയം വീഡിയോ കൊണ്ട് ഫിഗർ കാണിച്ച് സ്പൈഡർ ഗിയർ എന്ന് പറയാൻ. എത്ര ആൾ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്? എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടേക്ക് ലെക്ചർ നോട്ട്സ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ സംതിങ് ദാറ്റ് യു സീ ഓൺ ദ ബോർഡ് ഓർ യു സീ ആസ് എ വീഡിയോ ഓർ എ PPT, so that you can remember what are the contents taken in that particular class. പെട്ടെന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചാൽ 2 വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ജസ്റ്റ് ജോട്ട് ഡൗൺ സം നോട്ട്സ്. അതല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ദിൽജിത്ത് സുരേഷ്, സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ മൈക്ക്. വാട്ട് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്പൈഡർ ഗിയർ? സ്പൈഡർ വീലിന് ശേഷം എന്താണ്? ദിൽജിത്ത് സുരേഷ്. ദിൽജിത്തെ, നീ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കുമ്പോൾ നീ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Pranav K, tell me what comes after the spider gear? Which one comes after spider gear? Pranav K. Yes, sir. Tell me which is the component that comes after the spider gear? Side gear. Very good. 2 side gear. അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണ്. സൈഡ് ഗിയർ ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ സൈഡ് ആക്സിൽസ്. 2 സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആക്സിലിന്റെ മേലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് സൈഡ് ഗിയർ ആണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി യദുകൃഷ്ണൻ, സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ മൈക്ക്. ടെൽ മീ, 2 സ്പൈഡർ ഗിയർ വെക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? യദുകൃഷ്ണൻ, ടെൽ മീ, what is the reason behind attaching 2 spider wheels? സൈഡ് ഗിയർ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, സ്പൈഡർ വീൽസ് ആണ്. എന്തിനാണ് 2 സ്പൈഡർ വീൽസ് വെക്കുന്നത്? ലോഡ്. ഇതുപോലെ 2 സ്പൈഡർ വീൽ വെക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താ? ലോഡ് കുറക്കാൻ, ആക്സിയൽ ലോഡ് കുറക്കാൻ.
തെറ്റാണ്. ലോഡ് കുറക്കാനൊന്നുമല്ല, കൂടുതൽ ലോഡ് താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ ഓർ സസ്റ്റെയിൻ മോർ ലോഡ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ശരിയില്ലപ്പാ. നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കുന്നില്ല ക്ലാസ്. യു ആർ നോട്ട് ലിസണിങ്, യു ആർ നോട്ട് അറ്റൻഡിങ്. നിങ്ങൾ അറ്റൻറ്റീവ് അല്ല, നിങ്ങൾ വെറുതെ യു ആർ സിംപ്ലി വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ക്ലാസ് എടുക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്.